جو آغاز ہے وہ آپ نے اپنی زندگی سے کرنا ہے. آپ نے اپنی زندگی کو پہلے بہتر بنانا ہے اور اس کا جو افیکٹ ہے ایز اے بائی پروڈکٹ وہ پھر باقی لوگوں کی زندگی پہ بھی آئے گا. پھر کریں اپنی زندگی کو ایک خاص ڈائریکشن پہ پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ ایک رستے پہ چل پڑیں اور پھر وہ رستہ آگے سے بہت سارے رستے آپ کے لیے کھول دے گا. بجائے بیٹھ کے صرف افسوس کرنے کے، اپنی زندگی اپنا ٹائم اس کو ضائع کرنے کے، ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہیں اور وہ مقصد ہے کہ ہم نے یہاں سے کچھ لیسنس سیکھنے ہیں. ہم نے اس دنیا میں کچھ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہم نے جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم نے کر. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بلوم ود آنسا. آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے انڈیویجول گروتھ سے ریلیٹڈ. کہ آئی نو ملک کے حالات بہت ہی زیادہ سخت ہیں، بہت خراب ہیں، بہت مشکل حالات ہیں ہر حوالے سے. میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک پول میں نے پوسٹ کیا تھا جس میں میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کے جو 3 بڑے مسائل ہیں، روزگار، تعلیم اور حکومت، اس میں سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے جس کو سب سے پہلے اگر حل کیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ اس میں جو مجھے جواب ملے وہ بڑے تھاٹ پرووکنگ تھے اور مجھے اس میں سمجھنے میں کافی مدد ملی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ جو ایک بگر پکچر ہوتی ہے، آپ کی جو کمپلیٹ پزل ہے اس وقت، وہ کسی بھی ایک انسان یا ایک ادارے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اس کو حل کر سکے. چاہے ہم جتنا مرضی کسی پولیٹیکل پارٹی کو بلیم کریں یا اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کریں، اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے کیونکہ کسی کے بھی ہاتھ میں اس وقت حالات جو ہیں وہ نہیں ہیں. کوئی بھی کنٹرول، کوئی ایک پارٹی یا ایک شخص ان حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ حالات ٹھیک ہو جائے. تو یہ تو ہو گئی پرابلم. اب اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ اس کا حل میں کہوں گی کہ ہم نے اس کو آؤٹ آف دا باکس جا کے دیکھنا ہے کہ ہم اس کا کیسے حل نکال سکتے ہیں. اور جس طرح سے یہ ایک ہولسٹک سچویشن ہماری انڈیویجول لائفز کو امپیکٹ کر رہی ہے نیگیٹیولی. یہ جو ملک کے حالات ہیں وہ ہماری زندگیوں کو کس طرح سے متاثر کر رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے یا اس میں سے باہر نکلنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے میں جو چیز دیکھتی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ نے کچھ عرصے کے لیے سب کچھ بھول بھال کے اپنے اوپر توجہ دیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کیا چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ کے آس پاس یا آپ کے ہاتھ میں کیا ریسورسز ہیں اور ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. آئی نو پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ ایوری بڈی از کنسرنڈ. آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ جو سیاسی معاملات ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور لینا بھی چاہیے کیونکہ شعور اور آگہی جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ وہ سارے انتظامی معاملات ملک کے جو ہیں جو کہ ہماری زندگیوں کو افیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کا حصہ بنیں، ان پہ آواز اٹھائیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے تدابیر کریں. وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس پلان پہ عمل کرتے رہیں گے کہ اگر آپ صرف سیاست کو بہتر کر کے ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی تو یہ تھوڑا ناممکن سا کام ہے. آپ کو اس وقت اپنی ذاتی زندگی پہ توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے. آپ نے کیا سکلز سیکھنی ہیں جس سے آپ اور آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کی زندگی کو آپ بہتر بنا سکیں. آپ نے کیا کوئی ایسا بزنس شروع کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے حالات بہتر ہو جائے. کیونکہ آئی نو بے روزگاری ملک میں بہت زیادہ ہے، تعلیم کے بہت ایشوز ہیں کیونکہ تعلیمی جو جگہیں ہیں ہماری اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہو گئی، وہاں پہ بھی ہمیں جو کوالٹی ایجوکیشن ان دا سینس کہ جو پریکٹیکل ایجوکیشن ہے جس سے ہم واقعی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ٹولز، کچھ سکلز سیکھ سکتے ہیں، وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی کیونکہ جو ہمارا سلیبس ہے وہ بہت پرانا ہے اور اتنے پرانے سلیبس کے ساتھ آپ آج کل کے دور میں خود کو تیار نہیں کر سکتے اس طرح سے جس طرح سے تیار ہونے کا حق ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو ذاتی سوچ سمجھ کے مطابق، اپنی ذاتی صلاحیتوں کے مطابق جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے، اپنے پیاروں کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے، آپ نے وہاں پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے ایک طرح سے کہتے ہیں کہ باہر سے بس آپ شٹ ڈاؤن کر دیں. باہر کی جو زندگی ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا حالات ہیں، کون کیا کر رہا ہے، اس سب سے کٹ کے اگر آپ اس وقت 6 مہینے صرف اپنی ذات پہ توجہ دیں، اپنے ریسورسز کو فگر آؤٹ کریں، آپ اینالائز کریں اپنی لائف کو کہ میرے پاس یہ 1 2 3 یا ABC ریسورسز ہیں. ان ریسورسز کے ساتھ آپ ریسرچ کریں، آپ چیٹ GPT پہ جائیں، اس کے ساتھ ڈسکس کریں چیزیں کہ میرے پاس یہ ریسورسز ہیں. ان ریسورسز کی بیس پہ یہ میرا اسکل سیٹ ہے، یہاں پہ میں رہتا ہوں، یہ میرا انفراسٹرکچر ہے، میری جو لینگویج اسکلز ہیں وہ ایسی ہیں، میں انگلش ایسی بول لیتا ہوں، اردو میری ایسی ہے، باقی جو بھی آپ کی اسکلز ہیں، ہارڈ اسکلز ہو گئیں، سافٹ اسکلز ہو گئیں، ان کو ایک پیکج
हर चीज़ को लिख के पहले तो लिस्ट बनाएँ, फिर उस लिस्ट के हिसाब से एक पैकेज आपके पास आ जाएगा कि आपका पैकेज क्या है जिसको आप सेल कर सकते हैं, जिससे आप कोई इनकम हासिल कर सकते हैं। तो दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप, और वहाँ से जो है वो फिर आपका एक सिलसिला शुरू होगा, एक एवोल्यूशन होगी, ग्रोथ होगी। हो सकता है जो चीज़ आप शुरू में शुरू करें वो 6 माह बाद, साल बाद बिल्कुल आपके सीन से निकल जाए, आप बिल्कुल कंप्लीटली किसी नई फील्ड में एंटर हो चुके हो, लेकिन आपने कहीं न कहीं से स्टार्ट ज़रूरी है। तो आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर तवज्जो दें और वहाँ पे बेहतरी लाने की कोशिश करें। अगर हर एक इंडिविजुअल हमारे मुआशरे का अपनी ज़ात के ऊपर काम करके उसको बेहतर बनाने में लग जाए, तो इवेंचुअली, क्योंकि मुआशरा जो होता है वो अफराद से मिलके बनता है, इंडिविजुअल फ़र्द से मिलके मुआशरा बनता है। तो जब हर कोई इंडिविजुअल फ़र्द अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देगा, तो मुआशरा और फिर शहर और वहाँ से ज़िला और सूबा और मुल्क, ये इस तरह से शुरू होगी और बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये समझेंगे कि टॉप डाउन बेहतरी आ सकती है, तो वो बहुत मुश्किल काम है। आई नो बहुत मुश्किल होता है जब आपके आसपास इतना केओस हो, आपकी बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी साफ़ पीने का जो है वो नहीं है, स्कूल्स नहीं है, एजुकेशन, नौकरी कोई नहीं है। तो इस सारे में इंसान मायूस जो है वो होने की तरफ चला जाता है। बट मायूसी जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। हमने यहाँ पे मसले हमारे बेशुमार हैं, लेकिन अब हमने हल की तरफ जो है वो अपना ध्यान देना है कि इन मसाइल को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। और हल करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका इस वक्त वो ये है कि हर कोई अपना, वो कहते हैं ना, कि सर नीचे करके अपने आप पर फोकस करे, अपनी ज़ात पर फोकस करे। वहाँ से बेहतरी जब आप लेके आना शुरू करेंगे, तो वो बेहतरी जो है वो फिर आउटवर्ड जाएगी। अब बाहर से बेहतरी अंदर की तरफ लाना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और ख़ास तौर पे इस किस्म के माहौल के अंदर। तो आई वुड एडवाइज़ एवरीवन कि प्लीज़ डू सम इंट्रोस्पेक्शन, एक सेल्फ ऑडिट करें अपना, कि मेरे पास क्या-क्या रिसोर्सेज़ हैं और उन रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। वहाँ से फिर आप ना सिर्फ़ एक रोल मॉडल की तरह दूसरों के सामने एक हल जो है उसको पेश करेंगे, बल्कि आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो मुसलसल बेहतर से बेहतर होती जाएगी। बिकॉज़ आई हेट टू सी दिस, कि हमारे जो नौजवान हैं किस तरह से उनका टाइम, उनकी ज़िंदगी, हर चीज़ जो है वो ज़ाया हो रही है और हम उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे। हम इस इंतज़ार में मोस्ट लोग जो है वो बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो कुछ बेहतरी आ जाएगी, कोई नया हुक्मरान आ जाएगा तो उससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर ऐसा नया हुक्मरान कोई आ भी गया, तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होगा आपकी ज़िंदगी तक, उसका असर आते आते बहुत साल लग जाएंगे। तो आप उसके इंतज़ार में नहीं बैठ सकते। आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लें और वहाँ से बेहतरी शुरू करें, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा है तो इस वीडियो को थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड अगेन आई वुड से कि लिव विद पैशन एंड चेज़ योर ड्रीम्स, और उसके लिए पहले ड्रीम्स होना बड़ा ज़रूरी है। अपने ड्रीम करें कि आप क्या चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को क्या बनाना चाहते हैं, उसके साथ क्या करना चाहते हैं, और फिर उसकी तरफ एक्शन लें। हरकत में बरकत होती है, तो आप जब एक पहला कदम उसकी तरफ लेते हैं तो आगे से रास्ता खुलता चला जाता है। जिस तरह रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जब आप एक रास्ते पे पहला कदम रखते हैं तो रास्ता अपने आप को आपके सामने खोलता चला जाता है। तो आप पहला कदम लें, प्लान करें अपनी ज़िंदगी को एक ख़ास डायरेक्शन पे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ एक रास्ते पे चल पड़ें, और फिर वो रास्ता आगे से बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोल देगा। बजाय बैठ के सिर्फ अफसोस करने के, अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम उसको ज़ाया करने के, हम इस दुनिया में एक मकसद के साथ आए हैं, और वो मकसद है कि हमने यहाँ से कुछ लेसन्स सीखने हैं, हमने इस दुनिया में कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना है। हमने जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जितना भी हमसे हो सकता है वो हमने करना है, और वो उसका जो आगाज़ है वो आपने अपनी ज़िंदगी से करना है। आपने अपनी ज़िंदगी को पहले बेहतर बनाना है, और उसका जो इफ़ेक्ट है एज ए बाय प्रोडक्ट वो फिर बाकी लोगों की ज़िंदगी पर भी आएगा। फिर जब आप इस काबिल हो जाएंगे आप लिटरली दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, तो दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, दैट वुड बी द नेक्स्ट फेज़, नेक्स्ट लेवल इन योर लाइफ, इन योर अचीवमेंट्स इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले आप खुद, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी, आपने उस पे मेहनत करनी है, आपने उसको बेहतर बनाना है, आपने उसको इतना बेहतर बनाना है कि वो आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।